آپ پیچھے کا چلے گئے ابھی ادھر اچھے لگتے تھے بھائی پر بائیں ہی چلے گئے جانتے ہیں بائیں دل ہے بائیں دل ہے اس لیے سب کی ادھر ہی منزل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رائٹ میں آ گئے اب ہمارا لیفٹ اور رائٹ دونوں مضبوط ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بدلا مظاہرہ کریں اگر صداقت ہو تو خیر مقدم کیجیے گا خدا کا ذکر کرے اس لیے مصطفیٰ نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی دبا خدا نہ کرے سبحان اللہ خدا نہ کرے ایسا کبھی نہیں دیکھا سبحان اللہ واہ واہ درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے اور وہ عطا نہ کرے دیکھ لو عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ دیکھ لو عطا کر رہے ہیں کون دے رہا کون دے رہا ہے ہمارے آقا نبی دے رہے ہیں اور سبحان اللہ کون دے رہے ہیں نبی دے رہے ہیں کئی بجے دے رہے ہیں اب اگر کوئی پوچھے ابھی بھاگا کیسے دے رہے ہیں تو پکڑ کے لاؤ دکھاؤ ایسے دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کہے کیسے دے رہے ہیں تو دکھاؤ ایسے دے رہے ہیں ہمارا بھائی صاحب یہ بھی بتاؤ کہ کچھ اور نہیں کیسے دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے 10:30 بجے ایس بی آئی بند بی او بی بند پی این بی بند ایس ڈی ایف سی بند آئی سی آئی بند ساری برانچز بند ساری شاخائیں بند سارے بینک بند رات کے اس حصے میں جب سارے بینک بند ہیں تو سنیوں اپنے مقدر پر ناز کرو درے رسول کھلا ہوا ہے درے حبیب کھلا ہوا ہے درے محبوب کھلا ہوا ہے کبھی تو ایمان میں آئیے سنیے پکار اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا اور جگہ کر اور جگہ کر ہمارا نبی 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 نبی دے رہے شاپور والے دے رہے نبی دے رہے کوشامبی والے دے رہے نبی دے رہے الہ آباد والے دے رہے نبی دے رہے فیض آباد والے دے رہے نبی دے رہے کانپور والے دے رہے نبی دے رہے بلاؤ والے دے رہے نبی دے رہے تیزپور والے دے رہے نبی دے رہے موار والے دے رہے نبی دے رہے شاپور والے دے رہے کیا مطلب میرے نبی کے دینے کا نام مصطفیٰ نے ساری کائنات کو پالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری کائنات کو پالا جو نہ سمجھے بہت بھولا بھالا نبی دے رہے ہیں امتی لے رہے ہیں نبی دے رہے ہیں امتی لے رہے ہیں لوگ ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں سنی لے رہے ہیں وہ ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں ہمارا مقدر ہے اسی لیے اگر جملے میں صداقت اور خیر مقدم کیجئے اسی لیے ہم کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتے ہم کبھی
होती, हम कभी मायूसी के समंदर में नाकाम नहीं होते। हालात चाहे जैसे हो, मसाइब के जबले अजीम हमारे सामने हो, लेकिन हम मायूस नहीं होते, क्योंकि हमको पता है हम दुनिया में किसी मर्दी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से बचे हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी बचा रहे हैं, मुस्तफा बचा रहे हैं। और ये बात शोएब जोश में कह के थोड़ा सा इको कर देना, हम ये बात शोएब जोश में कह के नहीं, पूरे होश में कह के जा रहा है। ये नबी बचा रहे हैं, मुस्तफा बचा रहे हैं। जब बचे हैं, बद्र में कटे थे, मिटे नहीं, उहुद में कटे थे, मिटे नहीं, सफरा में कटे थे, मिटे नहीं, इराक में कटे हैं, मिटे नहीं, शाम में कटे हैं, मिटे नहीं, इराक में कटे हैं, मिटे नहीं, यमन में कटे हैं, मिटे नहीं, फलस्तीन में कट रहे हैं, मिटे नहीं। पता चला हम इसलिए नहीं मिटते हैं कि काटने वाले काट रहे हैं, बचाने वाले बचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा बचाते जा रहे हैं, महबूबे खुदा बचाते जा रहे हैं, नबी बचा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे नबी बचाए। इस बचने और कटने पर मुझे एक बात याद आ गई। जी जी, सुभान अल्लाह। जो नबी के नाम पर करते हैं वो कटते तो हैं मगर घटते नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घटते घटते नहीं, घटते नहीं। बहुत शानदार खाना था जो हम लोगों ने खाया, कई साहब ने खिलाया, बहुत शानदार था। मुर्गा भी था और बकरा भी नहीं था। अभी बाबा आया क्या? एक चीज खाया, पूरा रात हाँ भाई साहब आपने भी खाया दवा बकरा भी था। इसका मतलब यहाँ बकरा कटता है। बेशक, बेशक, बेशक। हमें जब काटता है तभी तो घर में काटता है, कटेगा नहीं तो पकेगा नहीं। अब बकरा काटता है, महबूबा रोजाना करता है, कितना करता है? रोजाना करता है, रोजाना करता है। मोबाइल पूरे प्रतापगढ़ में हजारों कर जाते हैं, नहीं जाते हैं हजारों। एक डिस्ट्रिक्ट में और इलाहाबाद चले जाओ कई हजार, हमारी कौशाम्बी आ जाओ कई हजार, पूरे यूपी में लाखों, पूरे यूपी में लाखों कटते हैं मगर घटते नहीं। कटते हैं मगर अरे ये तो रोज करते हैं हमारे बकरा के 3 दिन धुआं था, चूड़ी में चाहे हो धार चाहे ना हो धार, कटाइए धुआं था। 3 दिन धुआं था। बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में, इराक में, ईरान में, सऊदी अरबिया में, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में करोड़ों, इंडिया में करोड़ों। आप मुझे ईमानदारी में बताओ, डालो बकरी बच्ची कितनी देती है? 5-7 दो 1 2
कभी कभी तीन कभी कभी वरना जनरली मोस्टली नेचुरली एक और दो दो रेयर कभी कभी तीन और 3 दिन में कर देवे करोड़। लेकिन अगर कहीं कहे मौलाना भाई साहब ने जो सुबह हमको 50 पकड़े चाहिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तुमने कट गए, ये 50 कैसे बच गए, ये तना कट गए, ये कैसे बच गए। अच्छा एक जाने पड़ोगे नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ। जिसके बच्चे होते 7 7 8 8 करते भी नहीं, देखते भी नहीं, 7 7 8 8 करते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं, करते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं। ये 1 2 2 3 3 रोजाना करते थकते नहीं, फिक्र करे आवाज नहीं। शोएब भी तू समझा नहीं, जो राहे खुदा में करता नहीं है वो कभी पढ़ता नहीं है, और जो राहे खुदा में करता है वो कभी जानता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन कर रहा है इसलिए बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे किसी कौम में इतनी बारूद नहीं है जितनी पूरी दुनिया में मुसलमानों की छातियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दे रहे ले रहे हैं, ले रहे हैं, इसीलिए हम खुशी खुशी दे रहे हैं। आका हमको दे रहे हैं, दे रहे हैं, हम खुशी खुशी ले रहे हैं। ले रहे। अजय बाबा बड़ी मानाई से बताओ, नबी किसे बचाए, उसे कोई मिटा बटा बिल्कुल नहीं। करबला में यजीद दमिश्क में बचा, शिम्र करबला में बचा, खुली बिन यजीद करबला में बचा, अगैब के साथ करबला में बचा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा में बचा, यजीदी लश्करी करबला में बचे। ये बचे थे, लेकिन शाहपुर वालों ईमानदारी से बताओ, आज पूरी दुनिया में कोई यजीद का बेटा है? नहीं, शिम्र का पोता है? नहीं, अमर इब्न साहब का नवासा है? नहीं, ये बचे थे, बचकर मिट गए। हुसैन कहते थे और पूरी दुनिया में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया में हुसैन की औलादें नजर आ रही है। बगदाद में हुसैन की औलाद, अजमेर में हुसैन की औलाद, कचौसा में हुसैन की औलाद, मैदाना में हुसैन की औलाद, बदायूं में हुसैन की औलाद, दिल्ली में हुसैन की औलाद, मुरादाबाद में हुसैन की औलाद, फैजाबाद में हुसैन की औलाद, इलाहाबाद में हुसैन की औलाद, अहमदाबाद में हुसैन की औलाद, बरेली में हुसैन की औलाद, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में यूपी में हुसैन की औलाद, बिहार में हुसैन की औलाद, झारखंड में हुसैन की औलाद, छत्तीसगढ़ में हुसैन की औलाद, पंजाब में हुसैन की औलाद, उड़ीसा में हुसैन की औलाद, हरियाणा में हुसैन की औलाद, कर्नाटक में हुसैन की औलाद, पूर्वांचल में हुसैन की औलाद, उत्तरांचल में हुसैन की औलाद, उत्तराखंड में हुसैन की औलाद, पूरे हिंदुस्तान में हुसैन के हसनैन की औलाद, बांग्लादेश में हसनैन की औलाद, अफगानिस्तान में हसनैन की औलाद, ईरान में हसनैन की औलाद, ईरान में हसनैन की औलाद। अब शोएब को करने की इजाजत दी जाए, कयामत तक नबी की आग मिट सकती है, कयामत तक मुस्तफा की आग मिट सकती है। सुभान अल्लाह, की बाकी है, इसलिए कि नबी बचा रहे, कौन बचा रहे? नबी बचा रहे। जिसे नबी बचा रहे सभी मुखालिफ हो जाए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी बचा रहे,
अच्छा हम स्टेट वालों को देख रहे हैं बड़ा छुपे बैठे हुए ना मुंह खोलते हैं ना जेब खोलते मौलाना भाई का बहुत समझदार है ये तो पढ़ी उल्टा माशाअल्लाह अब जरा और कीजिएगा नबी बचा रहे हैं कौन बचा रहे हैं नबी बचा रहे हैं याद रखो मौत पर हक है मौत मेरा हक है फानी है मौत फानी ये दुनिया फानी है मौत फानी है दुनिया फानी है जो ना समझे बहुत बड़ी नादानी है ये तो सुनने पर अल्लाह की मेहरबानी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये हम समझ गए हैं कि ये जिंदगी फानी है वहाँ की जिंदगी में जाओ कहानी है क्या ये वाली फानी है वहाँ वाली जब यहाँ कितने दिन रहेंगे 50 वर्ष यहाँ कितने दिन रहेंगे 60 वर्ष यहाँ कितने दिन रहेंगे 70 वर्ष यहाँ कितने दिन रहेंगे 80 वर्ष आप तक सेंचुरी मारना बहुत मुश्किल हो गया कोई सेंचुरी मार दे अगर बात वरना तो सेंचुरी तक पहुँचते लड़ाट नहीं जा सेंचुरी मारना अभी बहुत मुश्किल है ये दुनिया फानी है सबके साथ ये दुनिया फानी है जहाँ मौत है यहाँ फना है यहाँ खात्मा है यहाँ बिखरना है यहाँ टूट जाना है लेकिन इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है कब्र में जैसे जाएंगे नबी का दरवाजे पर नई जिंदगी बन जाएगी नबी जलवागर होंगे नई हयात मिल जाएगी ए बाबू ये इसका इनको करो ना बाबू जब शायर आया है तब दिया करो वो लोग सीने से कमजोर होते हैं उनके लिए ही तो हम लोग तो पढ़ने से मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इनको कम करो ताकि बात सबके सब समझ में आ रही मेरी आवाज जी वापस से बोलो सुभान अल्लाह जिन चीज के समझ में आ रही वही बोले सुभान अल्लाह नबी कब्र में जलवा दिखाएंगे उम्मती को नई जिंदगी मिल जाएगी नई हयात मिल जाएगी हयात अब्दी का फलसफा मिल जाएगा हाँ दुनिया में से बड़ी आरज़ू लिए जी रहे थे दुनिया में से बड़ी तमन्ना उनको बुलाओ तो वो जो टोपी लगा दे या रुमाल लाल का रुमाल वाला जाते तो गए हबीब की ज़ियारत करते इसी आरज़ू में इसी तमन्ना में इसी ख्वाहिश में शाम गुज़र रहे थे रोज़मर्रा के हालात बदलते जा रहे थे लेकिन मदीने जाने की तौफीक ना हो पाई मदीने के लिए अजीत से पूछा क्या पूछा पूछा अजीम से पूछा जहाँ बिलखते रहे काश तलब हो जाए हाजिरी मदीने की हो जाए इसलिए कि मदीना वो मदीना है जो सुरूर कल्बो सीना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है जो नजात का सफीना है मदीना वो मदीना है जो अर्श का सीना है मदीना वो मदीना के रसूल ने एकदम ऐसे सीधे पकड़ा उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना तुम गुंबदे खज़रा की तरफ देखते रहना और जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना शहरे मदीना की तरफ और उस जाएंगे एक रोज हेजा बातें मसाफत अल्लाह बताते हैं उस जाएंगे एक रोज हेजा बातें मसाफत बस हिंद से तैबा की तरफ देखते रहना बस हिंद से तैबा की तरफ मचलते रहे दुआ करते रहे ज़ोहर में दुआ करते रहे असर में दुआ कर दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर की मौला की रहमत बरसती है वहाँ बरसात के अय्याम रहे दुआ करते रहे गर्मी की हालात रहे दुआ करते रहे सर्दी आ गई दुआ करते रहे और इसी दुआ में जिंदगी गुजरती रही 40 साल गुजर गई 50 साल गुजर गई 60 साल गुजर गई 70 वर्ष गुजर गई और एक वक्त ऐसा आया खुद गुजर गए पहले दिन गुजर रहे थे अब खुद गुजर गए तमन्ना जिंदा है कौन से चाहता तमन्ना जिंदा है आरज़ू जिंदा है ख्वाहिश जिंदा है मोहब्बत जिंदा है उल्फत बाकी है अकीदत जिंदा है
اور جب مومن یہ تمنا لے کر قبر میں گیا کہ کاش مدینہ دیکھنے کو ملتا، تو وہ تب جہاں کوئی آنے کو تیار نہ تھا، جہاں والدین نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، پیر مرشد نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست و احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، مسجد کے امام نے ساتھ چھوڑ دیا، حافظ صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا، قاری صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا، عالم صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا، مفتی صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا، گاؤں والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، قصبے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، شہر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، پرائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی ساتھ نہ گیا۔ قبر میں کوئی ساتھ آنے کو تیار نہ تھا، لیکن آرزو زندہ تھی، تمنا زندہ تھی۔ مدینے والے نے کرم فرمایا، تو مدینے نہیں آ سکا، تیری محبت کی بنیاد پر سے آ گیا ہو، مصطفیٰ قبر میں آ گئے، امتی کی معراج ہو جاتی ہے، حبیب قبر میں آ گئے، مومن کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو الہ آباد کا ایک شاعر کہتا ہے، لہب میں کانپ رہا تھا، آپ پہنچے، پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا چہرہ، اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا چہرہ۔ نبی قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں۔ سنیوں کا صرف یہی عقیدہ نہیں کہ قبر میں آتے ہیں، ایک عقیدہ یہ ہے جب ہم محفل سجاتے ہیں تو آقا تشریف لاتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں، ہم محفل سجاتے ہیں تو آقا تشریف لاتے ہیں۔ یہاں بھی آتے ہیں اور ہاں بھی لاتے ہیں۔ وہاں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، نہ سمجھے وہاں آتے ہیں، یہاں بھی سبحان آپ آئے باہر سبحان درود پاک کا نذرانہ بشکلے والے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علی بیٹھ جا بابو، بیٹھ جا، بس تھوڑی دیر ہو لیے کی بہت تیزی سے میں نے ادارے کی چلتا یہ لگا دیا، سنبھلنے کا موقع نہیں ہے، بس آ جائیے تھوڑا سا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ نبی یہاں بھی آتے ہیں اور وہاں بھی آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، جو ایسا کہیں تو ان سے جھگڑا مت کیا کرو، آپ یہ عرفان صاحب بس اتنا کہا کرو ہم تم کو نہیں مانتے، جو کہیں ہم نہیں مانتے ہیں تو ان کو کہو ہم تم کو نہیں مانتے۔ اچھا کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگی کیسے مان رہے ہیں، آپ کو شامی سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، سمیر اللہ الہ آباد سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، احمد جیلانی صاحب فیض آباد سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، خاص صاحب کانپور سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، اور محبوب صاحب سرائے خواجہ سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، جو آتے ہیں نظر آتے ہیں، جو آتے ہیں نظر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہو نبی آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ پیدا کر نظر، پیدا کر نظر، پیش کر نظر، پیش کر نظر، نظر، جو ہے اہل نظر ان کو آتے ہیں نظر، جو ہے پوری نظر۔ ان کو آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو چاہے نظر، تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر۔ جب آتے ہیں تو آتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، آتے ہیں محفل میں آتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نظر نہیں آتے ہیں، یہ ان کا امتحان ہے۔ بے شک بے شک۔ اے بھیا تھوڑا سا بڑھاؤ، گرم گرم ہے، آئندہ بھی گرم کر دو سر۔ ہماری تقریر اتنی گرم ہے کہ کوئی گرم گرم چیزیں نہ مل جائیں کہ نقصان آپ کا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے پی لیا ہے تو ریلیکس ہو کر جملے کی حفاظت کیجیے۔ اسے ممبر کو ممبر رہنے دیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ ریسٹورینٹ نہ بننے پائے۔ کبھی کبھی ہم لوگ ذکر کربلا کرتے ہیں، کھا کھا کر پی اور اس میں تشریح بیان کرتے ہیں، دھوپ بیان کرتے ہیں، کیا خود کھانے ہو کہتے ہو بیان،
आज भूखे रहते प्यासे रहते हो पाया तो क्या हो करबला की शान, अगर ऐसा हो पाया काश ऐसा। तो मैं चाहता हूँ आते हैं ये हमारा ईमान है, और नजर नहीं आते हैं उनका, समझ रहे ना, उनका मत पूछिएगा चिंता, उनका जो कहते हैं नहीं आते, नहीं आते, आते हैं ये हमारा ईमान है। नजर नहीं आते वो उनका इम्तिहान है। यहाँ आते नजर नहीं आते, कब्र में आएंगे, कब्र में हम नजर आएंगे, कब्र में आएंगे, जलवा दिखाएंगे। महफिल में आते हैं नजर नहीं आते हैं। मेरे नबी अपनी महफिल में आकर के नजर नहीं आते, देखना चाहते हैं उम्मती मानता है कि नहीं, तो कब्र में आकर नजर आते हैं, देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं। जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या पहचानेगा। तो बन जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने यहाँ आने को भी माना है, इंशाअल्लाह कब्र में भी पहचानेंगे, कब्र में भी पहचानेंगे। हम मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानते भी हैं। अच्छा, इसको और क्लियर कर दूं ताकि सबके समझ में आ जाए, बात अधूरी न रहे, सबके समझ में आ जाए। अब ये मामला नबी कब्र में आते हैं, नबी कब्र में आते हैं। अभी तो तीसरा सवाल होगा, माकुन का तीसरा नतीजा लिहाजा रजूल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, ये तीसरा सवाल पूछा गया। नबी कब्र में आते हैं, कब्र में आते हैं। दरवाजा है नहीं, खिड़की नहीं, दाखिला का नहीं, आवागमन का रास्ता नहीं, एंट्रेंस नहीं, एग्जिट, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, नहीं, जनरेटर कनेक्शन, नहीं, इन्वर्टर सिस्टम, नहीं, नहीं, पाइप, कब पाइप, कब There are three kinds of foundation in the कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, तीन तीन बैरियर, तीन तीन फाउंडेशन, तीन तीन रुकावट है, कब्र पाइप है, कब्र ब्लॉक है, कब्र बंद है, नबी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान कब्र अल्लाह। बंद, नबी आ गए, कब्र बंद, नबी आ गए, जुम्मे की हिफाजत के, कब्र बंद, नबी आ गए। अब शोहर को कहने की इजाजत दी जाए, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं, वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। वो काले कायनात है, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहे। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक अंदर की बात और बता दूं, सुनेंगे? जी जी। अरे वही तो जानना है, पहले से सुन लो ताकि जानने में अजनबियत महसूस ना हो। और मौत को याद किया करो, मौत की तमन्ना जायज नहीं है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मौत को रोजाना याद किया करो। ये मौत की याद दिल के जंग को साफ कर देती है, दिल में लगा जंग साफ कर देती है। आज जो गुनाहों में, करप्शन में, क्राइम में इन्वॉल्व है, उन्होंने मौत को भुला दिया। वो सोचते हैं यही रहना है, यही रहना है, इसलिए चाहे जो करना है यही रहना है, इसीलिए कुछ भी कर जाते हैं। भाई का भी हक मार जाते हैं, पड़ोसी का भी हक मार जाते हैं, वालिदैन के हुकूक पामा कर देते हैं। वो दोस्तों आप के हुकूक पामा इसलिए समझते यही रहना है। मौत को भूले हुए हैं, मौत को भूले हुए हैं, लेकिन वक्त का बादशाह, बात आ गई, वक्त का बादशाह, द बिग एम्परर ऑफ इंडिया,
is called Akbar. Is called Akbar, the Mughal Emperor. Mughal Emperor, जिसे दुनिया अकबर द ग्रेट कहती है। एक बार वो भी अपने हुजरे में घुसा और जैसे ही हुजरे में घुसा तो जैसे अभी लाइट बुझी थी ना वैसे ही उसके हुजरे की रोशनी बुझ गई और जब अंधेरा हो गया हुजरे में मालूम अकबर को क्या गुजरी उसके जिस्म पर कपकपी। इस वाक़े को पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब खतीबे मशरिक में इस वाक़े को नकल किया है और मैंने बहुत पहले इस वाक़े को पढ़ा था। आज ज़हन में आ गई, बहुत पहले पढ़ा था, आज ज़हन में ये लगती हुई बात थी इसलिए आ गई ज़हन में। तकरीर जब लोग सुनते हैं ना तो भूली बिसरी बातें याद आ जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उधर करते हैं ना तो जो रहती है वो भी चली जाती है। आप अच्छा सुन रहे हो इसलिए याद आ गई। अकबर हुजरे में विदा अचानक चराग बुझ गया। जब चराग बुझ गया तो अकबर के जिस्म पर कपकपी है, लर्जा है, घबराहट है, बेचैनी है, बेकरारी है, जिसको कपकपा रहा है, घबराया हुआ है। हुजरे से बाहर निकल रहा था कि बीरबल की आमद हो गई। बीरबल ने देखा कहा हुजूर आज से पहले आपने इतनी दहशत, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी नहीं देखी। किस चीज ने आपको परेशान किया? अकबर ने कहा बीरबल ये बताओ इस हुजरे में मैं कितने दिन से रह रहा हूँ? बीरबल ने कहा हुजूर आप तो बरसहाए बरस से रहता। हाँ जहाँ मैं बरसहाए बरस से रह रहा हूँ आज पल भर के लिए अंधेरा हो गया, मुझे कब्र का मंजर याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया पल भर के लिए हुजरे में अंधेरा हुआ, मुझे कब्र का मंजर याद आ गया। ए बीरबल जिस कमरे में जिस हुजरे में मैं रहता हूँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस हुजरे में मैं रहता हूँ, जिस हुजरे में इतने दिन से रहता हूँ, पल भर के लिए अंधेरा हो गया तो मुझे कब्र का मंजर ये बीरबल उसमें कितना अंधेरा होगा। जिस कब्र में मैं गया नहीं हूँ, जिस कब्र को मैंने देखा नहीं है, जिस कब्र में मुझे जाना है, जिस कब्र में मुझे न जाना है, ये बीरबल वहाँ कितना अंधेरा होगा, कितनी तारीकी होगी, कितनी तेजी होगी। यही सोच कर मैं घबरा रहा हूँ, यही सोच कर मैं बेचैन हो रहा हूँ, यही सोच कर मैं बेकरार हो रहा हूँ। तो बीरबल का वो जवाब सुनो, आज भी तारीख के सफात में सुनहरे लफ्जों में मौजूद है। बीरबल ने कहा था हुजूर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप उस नबी की उम्मत में हैं। जब वो जमीन के ऊपर आए थे तो जमीन के ऊपर का हिस्सा रोशन हुआ। सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर है तो जमीन के ऊपर का हिस्सा रोशन हुआ। अब वही नबी जमीन के अंदर चलवा फरमा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन का गोशा गोशा रोशन होगा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जमीन का चप्पा चप्पा रोशन हो गया होगा, तभी तो इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा आलम से छुप गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी चमकाते जा रहे, जिधर जिधर जा रहे, चमकाते जा रहे, जिधर जिधर जा रहे, चमकाते। जमीन के ऊपर आए तो सिद्दीक़ अकबर को चमकाया, जमीन के ऊपर आए तो फारूक आज़म को चमकाया, जमीन के ऊपर आए तो उस्मान गनी को चमकाया, जमीन के ऊपर आए तो मौला अली को चमकाया, जमीन के ऊपर आए तो सादो सईद को चमकाया, जमीन के ऊपर आए तो तलहा जुबैर को चमकाया, जमीन के ऊपर आए तो उबैदा इब्न जराह को चमकाया, जमीन के ऊपर आए अब्दुर्रहमान इब्न
मोहम्मद को चमकाया, नबी चमका रहे हसनैन करीमैन को चमका रहे, खातिन जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को चमका रहे हैं, अली शेर खुदा को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे, इमाम ज़ैनुलब्दीन को चमका रहे हैं, मुस्तफ़ा चमका रहे हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, इमाम जाफर सादिक को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, इमाम मूसा काज़ी को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, इमाम अली रज़ा को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, इमाम जव्वाद काज़ी को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, इमाम नकी को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, इमाम हसन अस्करी को चमका रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, सैयद ताइबा जुनैद बगदादी को चमका रहे हैं, मुस्तफ़ा चमका रहे हैं, शेख सिरी सक्री को चमका रहे हैं, मुस्तफ़ा चमका रहे हैं, मारूफ करशी को चमका रहे हैं, मुस्तफ़ा चमका रहे हैं, बायजीद बुस्तामी को चमका रहे हैं, मुस्तफ़ा चमका रहे हैं, पीरों के पीर रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शाहबाज दामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी को चमका रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने अपनी बेदारी का सबूत फराहम किया, जरा खड़े होकर मुंह उधर घुमा के नारा लगाओ, आप देखते हैं ये कितने बेकार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की चमक है, गौसे आजम में नजर आ रही है, मुस्तफा की चमक है, गरीब नवाज में नजर आ रही है, हबीब की चमक है, ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरावर्दी में नजर आ रही है, नबी की चमक है, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी में नजर आ रही है, मुस्तफा चमका रहे हैं, और बुद्दीन बख्तियार तकी चमक रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर चमक रहे हैं, मुस्तफा चमका रहे हैं, महबूब इलाही चमक रहे हैं, मुस्तफा चमका रहे हैं, अलाउद्दीन साबित कलियरी चमक रहे हैं, मुस्तफा चमका रहे हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चमक रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली चमक रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, ख्वाजा केसी दराज बंदा नवाज चमक रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, महबूब यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ जमनानी चमक रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, वारिसुल औलिया बादशाह आलम बला चमक रहे हैं, मुस्तफा चमका रहे हैं, कुतुब अवध ख्वाजा शामिया चमक रहे हैं, नबी चमका रहे हैं, हाजी अली चमक रहे हैं, हाजी मलन चमक रहे हैं, मखदूम माहिम चमक रहे हैं, मखदूम कचौसा चमक रहे हैं, मखदूम महलैला चमक रहे हैं, मखदूम काली चमक रहे हैं, मखदूम बिगराम चमक रहे हैं, मखदूम मसौली चमक रहे हैं। यहाँ मेरे नबी का चमकाना है कि इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान काज़ी बरेलवी चमक रहे हैं, मुस्तफा चमका रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म चमक रहे, मुस्तफा चमका रहे, मुजद्दिद आज़म चमक रहे, मुस्तफा चमका रहे, मुफ्ती आज़म चमक रहे, मुस्तफा चमका रहे हैं, मुहद्दिस आज़म चमक रहे, मुस्तफा चमका रहे हैं, सतुल शरिया चमक रहे, मुस्तफा चमका रहे, सतुल अज़ीज़ चमक रहे, मुस्तफा चमका रहे हैं। यही नहीं, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना चमक रहा है, मुस्तफा चमका रहे, हाफिज़ मिल्लत का दारे दौलत चमक रहा है, मुस्तफा चमका रहे। और शाहपुर मुबारक तेजपुर वालों, अपने नसीबे पर नाज करो, हुजूर फैजुल आबिद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी चमका रहे, नबी चमका रहे, उम्मती चमक रहे, सुभान अल्लाह, उम्मती चमक रहे हैं। देख रहे हो, अहमदुल फत्ताह साहब चमक रहे हैं, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नाच चमका, मुस्तफा की नाच चमका रही है, शोएब आसमी चमक रहे हैं, मुस्तफा की बात चमका रही है, इधर नाच चमका रही है, इधर बात चमका रही, नबी चमका। क्यों ना हो, मेरे इमाम ने कहा था, चमक किससे पाते हैं सब। सुभान अल्लाह, सुभान भी चमका दे, चमकाने वाले।
اور جب عشق انگڑائی لیتا ہے تو عاشق پھر بولتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ سیدی مرشدی فضل رسول خواجہ غلام آصف پیا علیہ رحمت و رضوان کا جب عشق رسالت انگڑائی لیتا ہے اور محبت کے کلائمیکس پر پہنچتا ہے سبحان اللہ اپنی چرم سیما پر پہنچتا ہے تو صرف اتنا نہیں کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ بس یہ بھی کہتے ہیں محبت خیر کی مجھ سے چھڑا دو یا رسول اللہ مجھے سبحان اللہ بنا لو یا سبحان اللہ مجھے تم اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ مجھے تم اپنا دیوانہ بنا لو سبحان اللہ اور جیسا کہ میری معلومات میں ہے حضور فیض العارفین کے قدم ناز اس بستی میں پڑے ہیں بے شک بے شک اس بستی میں پڑے ہیں اس لیے یہاں کے لوگ بہت بڑے ہیں سبحان اللہ حضور فیض العارفین کے قدم ناز بڑے ہیں اب اس بڑے اور پڑے پر ایک جملہ حضرت کیا نام ہے مولانا اخلاق کا کیا اخلاق ہے آپ کا سبحان اللہ شروع سے لے کر اب تک اس مسلمان نظر آ رہے ہیں اب انہی کے حوالے سے یہ جملہ نظر کر رہا ہوں اگر صداقت ہو تو خیر مقدم کر لیجئے گا قدم ناز حضور فیض العارفین شاہپور میں پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے یہاں کے لوگ بھی بڑے ہیں مکان بھی بڑے بڑے ہیں سبحان اللہ لوگ بھی بڑے ہیں مکان بھی بڑے بڑے ہیں جملہ لے جا رہا ہے ہماری نظر میں وہ بڑا نہیں ہے یہ بہت پراپرٹی والا بہت بڑے بینک بیلنس والا جس کے پاس سلور ہے ڈائمنڈ ہے گولڈ ہے وہ بڑا نہیں ہے جس کے پاس حویلی ہے مکان ہے دکان ہے تجارت ہے کاروبار ہے بزنس ہے مال ہے وہ ہماری نظر میں بڑا نہیں ہے جو زمیندار ہے وہ بڑا نہیں ہے جو کولی والا ہے وہ بڑا نہیں ہے جو پانی والا ہے وہ بڑا نہیں ہے جو فلیٹ والا ہے وہ بڑا نہیں ہے جو فلیٹ والا ہے وہ بڑا نہیں ہے جو BMW جس کے پاس ہے وہ بڑا نہیں ہے بلکہ ہماری نظر میں وہ سب سے بڑا ہے جو بزرگوں کے قدموں میں پڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا ہے وہی سب سے بڑا ہے بڑا ہے جو بزرگوں کے قدموں میں پڑا ہے پڑا ہے اور جو اسے نہ سمجھے بالکل سارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھو اللہ والوں سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے جشن غوث الورا بنا رہے ہیں مضبوط ہو جشن غوث الورا اللہ والوں سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اس لیے کہ ان سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا تب انہیں اتنی آسانی ہوگی دور ساری پریشانی ہوگی سبحان اللہ اللہ کی مہربانی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اس واقعے کو علامہ اشرف القادری رحمہ کی زبان سے میں نے سنا تھا اب بات آئی ہے تو سن لو علامہ صاحب رئیس التحریر مناظر اہل سنت رئیس المناظرین حضرت علامہ اشرف القادری رحمہ اللہ قائد اہل سنت وہ فرماتے ہیں اس واقعے کو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہاں لکھا ہے کس نے لکھا ہے کتاب میں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو کہتے ہیں ایک بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے اللہ والے رہتے تھے کوئی زمین اللہ والوں سے خالی نہیں ہے اللہ والوں سے خالی نہیں ہے ہر جگہ ملتے ہیں کوئی عراق سے آتے بڑھ گیا کوئی ایران سے آتے کوئی بخارا سے آتے کوئی بغداد سے آتے کوئی سنجر سے آتے سنجر والے نے کتنے کھنجر دو سبحان اللہ آئے بس گئے کہتے ایک بستی میں ابھی 10 روز پہلے ہم لوگ ملے تھے کہہ رہے تھے ہاں بریلی شریف میں ماشاءاللہ آپ تو ہماری تقریب سے پہلے ہی چلے گئے بہرحال ہم بھی اپنی منزل پر خیریت سے آ گئے تو کہتے ہیں ایک بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے اور اسی بستی میں کفن چور رہتا تھا کیا رہتا تھا کفن چور اللہ والوں سے کب کچھ چھپا ہے
جب اللہ سے ملنے کا وقت قریب آیا اسے بلوایا, اس کفن چور کو بلوایا, اور بلوانے کے بعد فرمایا سنو جو لینا ہے ابھی لے لو, قبر میں مت رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لینا ہے ابھی لے لو, قبر میں مت. کیسی بات کر رہے, میں اور ایسا کروں, میں بتاؤں کس کس کا نکالا, سمجھ گئے یہ تو سب پتا ہے. سبحان اللہ. تب تو سی سی ٹی وی بھی نہیں تھا, سب کے لیے فوٹیج کیسے آ گئی ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے, فوٹیج ان کے بعد موجود. کہاں بتاؤں, کہا حضور معاف کر دیجیے, کہا سوئی میری قبر میں بتانا, لے یہ پیشگی رکھ لے, آنا نہیں. آج سے توبہ کر لے گا, آپ کے حق کو توبہ کرتا ہوں, نہیں آؤں گا کسی کی قبر میں, نہیں آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے جا, چلا گیا. دوسرے دن حضرت پردہ کر, دوسرے دن حضرت پردہ, دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس کو بھی خبر ملی, وہ بڑے میاں جنہوں نے مجھے بلایا تھا کل, اب چلے گئے. اب چلو دیکھتے ہیں. گیا تو دیکھا کم خواب کے کپڑے کا کفن بن رہا. کم خواب وہ کپڑا ہوتا ہے جو زمانے میں بادشاہ اور وزراء پہنتے تھے, بہت قیمتی کپڑا مانا جاتا تھا کم خواب. اب اس نے دیکھا کہ اسی کا کفن تیار ہوا. اب دل ہی یا اللہ پہلے سے وعدہ کروا لیا, یہ وعدہ ملتا تو پھر کبھی کسی کی قبر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب بہرحال دیکھ کے آیا, کچھ نہ بول پایا. گھر میں آیا, بیوی نے پانی جلاتا, کھانا لگا کھاتا, بالکل جلا لیا. ایسا لگ رہا تھا سورج نصف النہار پر ہے, اس کا ٹیمپریچر اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہوا, اس قدر جلا لیا. نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح, نہ کچھ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو, کیا ہو گیا؟ ارے تمہیں معلوم نہیں, وہ بڑے کہتے نا بڑے میاں, ہاں کیا ہوا؟ ارے آدمی وہ چلے گئے. چلے گئے تم کو اتنی کون سا اتنا کم ہو گیا, کہیں کتنا پریشان ہو. ارے کہا بہت بڑا ہے, بہت بڑا, عزیز ہو گئے تم کو بھی بہت بڑا. ایک گھنٹے ہو چکا بنا ہوا. قریب بڑے میاں نے مجھے بلایا اور کہا میری قبر میں بتانا, تو میں نے وعدہ کر لیا, توبہ کر لیا. آواز چلے گئے کپڑے کا کفن بن رہا ہے کہ ایک بار وہ مل جائے تو پوری زندگی کا کام ہو جائے. لیکن میں بڑا افسوس کر رہا ہوں, نہ پانی اچھا لگ رہا ہے, نہ کھانا اچھا, کچھ اچھا نہیں لگ رہا, موڈ اپسیٹ ہے. ایسا لگ رہا کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہے. بیوی بھی بڑی ہوشیار, مولانا بھائی صاحب, بیوی بھی بڑی ہوشیار, کا بس اتنی بات کے لیے پریشان ہو. وعدہ کب کیا تھا؟ کل وہ کیا تھے؟ کا زندہ. کا آج کیا ہے؟ کا رخصت ہو گئے. کا وعدہ زندگی میں تھا نا, اپنا وہ رہے نا وعدہ. انہوں نے اپنا کام کیا, تم اپنا کام کرو. انہوں نے اپنا کام کیا, تم اپنا کام کرو. اب اس کی جان میں جان نہیں. بھائی آپ تم نے تو نئی زندگی دے دی مجھے, یا تو میرا دماغ نہیں ہے. کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں کی ایسی ہوشیار ہے جو تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں, تجربہ کریں گے جا کر. اور مولانا فہیم صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے تجربہ آئی ہے. آپ تم اپنا کام کرو گے نا. آپ اس نے ارادہ کر لیا, جاؤں مٹی میں شامل ہوا, جنازے کے ساتھ گئے, حضرت کی تدفین ہوئی. اب یہ نشان لگا کے واپس آ گیا. رات میں اٹھا, کدال لے کر گیا, مٹی ہٹائی, لکڑی ہٹائی, مٹی بھی ہٹائی, لکڑی بھی ہٹایا. اور ہاں جیسے ہی کفن میں لگایا, اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ اشرف علی تھانوی اپنے کتاب میں لکھے, اللہ والے نے اپنا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ہمیں کوئی قبر میں لیتا لیتا پکڑ لے,
جس کا پکڑے اس کا کیا ہوتا ہے؟ گر پڑا اسی میں اور اس کی روح پرواز کر گئی، حضرت کے اوپر ہی گر پڑا اور روح پرواز کر گئی۔ اب ذرا غور کیجیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی میں مر کے مٹی میں مل گئے نا، جو کم فہم، کچھ فہم، کم عقل، نماز نبی سے لیا، روزہ نبی سے لیا، قرآن نبی سے لیا، عبادت نبی سے لیا، بندگی نبی سے لیا، شریعت نبی سے لیا، طریقت نبی سے لیا، امامت نبی سے لیا، فیاضت نبی سے لیا، قیادت نبی سے لیا، سودا والا نبی سے لیا، تقوی نبی سے لیا، بندگی کا شعور نبی سے لیا، سودا نبی سے لیا، قیام نبی سے لیا، رکوع نبی سے لیا، سجود نبی سے لیا، عبادت نبی سے لیا، صبر نبی سے لیا، اللہ کہتے ہیں نبی بتے مٹی ہے، نبی بتے مٹی ہے، نبی بتے نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہنے والے کان کھول کر سن لیں، یہ نبی نہیں ہے، نبی ولی ہے، ولی۔ جب ولی اپنی قبر میں زندہ ہے تو جو نبیوں کا امام ہے اس کی زندگی کا عالم ہے، اس کی حیات کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، پکڑتا کون ہے، زندہ کے مردہ؟ زندہ۔ میں نے مولانا اخلاق صاحب کو پکڑا، بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کو پکڑا ہے زندہ۔ یہ بھی زندہ، میں بھی زندہ۔ زندہ۔ پکڑے گا وہی جو زندہ ہو، پکڑے گا وہی جو زندہ ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا، اللہ کے ولی قبر میں رہ کر زندہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولی قبر کے اندر زندہ۔ ابے جب عام ولی قبر میں زندہ تو جو ولیوں کا امام پیروں کا پیر ہو اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم زندہ، رسول اعظم زندہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو بات محل استدلال ہے وہ بات سن لو۔ کہتے ہیں جیسے ہاتھ پکڑا انہوں نے، اس کی روح نکل گئی اور انہوں کو اوپر کیا قبر میں۔ انہوں نے اپنے مرید کو بشارت دی، کہا دیکھو وہ کفن چور تھا نا، میں نے اس کو سمجھایا تھا، نہیں مانا، پھر بھی آ گیا اور کفن نکالنا چاہ رہا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ دیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ سنو، اس نے میرا دامن پکڑا، سبحان اللہ، سبحان اس نے میرا دامن پکڑا ہے۔ اب دامن پکڑنے کی تو لاج رکھنی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاج رکھنی ہوگی۔ آپ نے مرید کو بشارت دی، اس کو قبر سے نکالو اور میرے قریب میں دفن کر دو، تاکہ جب رحمت الہی کی برسات میری قبر پر ہوگی تو اس کی بوندیں اس پر بھی پڑتی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں سے ہاتھ کو، رشتے کو مضبوط رکھو، اس لیے کہ ولی زمین کے اوپر بھی کام آئے گا، زمین کے نیچے بھی کام آئے گا، میدان محشر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو، وکونوا مع الصادقین، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بار قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، مولانا بھائی صاحب ایک جگہ نہیں فرمایا۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 114 سورتیں ہیں قرآن میں، 30 پارے ہیں قرآن میں، ایک مقام پر نہیں آیا جہاں اللہ نے یہ فرمایا وَقُومُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، کہ نمازیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں نماز کا حکم سب سے زیادہ اللہ نے دیا قرآن میں، سب سے زیادہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ بار بار کہا، لیکن ایک جگہ نہیں کہا وَقُومُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ ہوگا، ایک جگہ نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا وَقُومُوا مَعَ الصَّائِمِينَ، روزے داروں کے ساتھ ہوگا، ایک جگہ نہیں کہا۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تو کہا، روزہ آنے والا، رمضان آنے والا ہے، وہ قریب ہے، ہم تو منتظر ہیں، اس لیے کہ رمضان آئے گا، رحمتوں سے نہلائے گا۔ سبحان اللہ،
کیا بات ہے گناہوں کو بھول جائے گا سبحان اللہ رمضان آئے گا منتظر ہے آ جائے گا گناہ بھول جائے گا ایک جگہ نہیں کہا اللہ نے روزے داروں کے ساتھ حبیب خان صاحب ایک جگہ نہیں کہا اور ایک جگہ یہ بھی نہیں کہا بس یہی آخری باتیں ہیں اس کے بعد احمد الفتاح صاحب کو آپ سنیں گے چل کے سنیں گے انشاءاللہ ایک جگہ نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ حاجیوں کے ساتھ ہوگا نہیں کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہا حج و عمرہ کرو اللہ کے لیے لیکن نہیں فرمایا مولانا اخلاق صاحب کہ وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ حاجیوں کے ساتھ ہو جائے نہ اللہ نے یہ کہا نمازیوں کے ساتھ ہو جائے نہ اللہ نے یہ کہا حاجیوں کے ساتھ ہو جائے نہ اللہ نے کہا یہ کہا روزے داروں کے ساتھ ہو جائے کیونکہ اللہ کو پتا تھا ہر نمازی سچا نہیں ہے ہر نمازی سچا نہیں ہے نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر کریا کریا بوریا بستر لے کر پھرتے ہیں پھراتے ہیں مسجد کو ریسٹورینٹ بناتے ہیں جھوٹے اتنے بڑے کہتے ہیں نبی ہماری کا نعوذ باللہ من ذلک اللہ کو پتا ہر نمازی سچا نہیں ہے اور ہر حاجی سچا نہیں ہے ہر حاجی سچا نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ حج مبرور کی سعادت سے مالا مال کرے ورنہ تو آج کل حاجیوں کا معاملہ یہ ہو گیا ایک ساتھ حج کر کے آئے 3 مہینے نہیں گزرے پڑوسیوں نے کہا یہ تو پہلے ہی اچھا تھا یہ بنا بگڑ گئے 6 لاکھ لڑایا بگڑ گئے ہاں حالات ایسے ہیں سچائی ہے اللہ کو پتا تھا ہر حاجی سچا نہیں ہے ہر نمازی سچا نہیں ہے ہر روزہ سچا نہیں ہے ہر زکات دینے والا سچا نہیں ہے اس لیے حاجی کے ساتھ گئے نمازی کے ساتھ گئے روزہ دار کے ساتھ گئے نا زکات دینے والے کے ساتھ گئے نا عبادت گزار کے ساتھ گئے نا عابد سجدہ دار کے ساتھ گئے لگایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ جو سچا ہوگا وہ اپنی نمازوں میں بہت اچھا ہوگا جو سچا ہوگا وہ اپنے حج میں بھی بہت اچھا ہوگا جو سچا ہوگا اپنی عبادت میں بھی بہت اچھا ہوگا فائنل جملہ بولنے جا رہا ہوں دیکھیں لوگ کیچ کرتے ہیں ہمیں سچائی اتنی بڑی دولت اتنی بڑی طاقت اتنا بڑا طاقت اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ایک سچے بچے نے سبحان اللہ ایک سچے بچے نے ڈاکوؤں کے نرغے میں عالم طفولیت میں ایک سچ بولا تھا اس سچ کی برکت سے اللہ نے محسنوں کو رہبر بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ سچائی میں اتنی طاقت ہے سچائی میں اتنا دم ہے تو میرے ساتھیوں جوانوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میرے بچوں عزیز ساتھیوں زندگی میں سچائی کی عادت ڈال لو میدان میں ہو مکان میں ہو کھیت میں ہو کھلیان میں ہو اسکول میں ہو گھر میں ہو دکان پہ ہو اسٹیشن پہ ہو جہاں بھی ہو سچ بولو سچائی کی برکت سے زبان میں اللہ وسعت دے دے گا جو دعا کرو گے اللہ دعائیں قبول کرے سچ بولنے کی عادت ڈالیں لیکن آج حالات بڑے خراب ہو گئے جب سے یہ جھوٹ والی مشین آ گئی یہ جھوٹ والی مشین کا کمال یہ ہے بلکہ الہ آباد میں نہیں آ گئے موبائل ہو رہا ہے کیوں ہو رہا بیٹھے کوشامبی میں نہیں آ گئے پاپا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ ہو رہا ہے کثرت سے ہو رہا اور کبھی کبھی آ گئے یہاں آخر میں سوچا ادھر سوچا ادھر پیسے والے کا منہ تھا ہو رہا کثرت سے ہو رہا کیونکہ ہماری برادری سے زیادہ مغلوں سے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کو یہ کہنے میں کوئی ڈر بھی نہیں ہے سچائی ہے سچائی ہے یہ جو جشن منائے جاتے ہیں میں پیغام ہے میرا ان تمام عوام و خواص کو یہ جو جشن منائے جاتے ہیں جشن میلاد النبی کی شکل میں جشن امام حسین کی شکل میں جشن غوث الورا کی شکل میں جشن شہید کربلا کی شکل میں جشن خواجہ اعظم کی شکل میں جشن مجدد اعظم کی شکل میں
इनमें की रूह जो है वो निकलती जा रही है, असर निकलता जा रहा है, असर घटता जा, क्यों? इधर भी झूठ उधर, दोनों तरफ से इधर भी झूठ उधर। कमेटी वाले भी कहते ये करेंगे, पहले तो सोचते ये नहीं करना, पहले तो ये करेंगे, मगर दिन में ये नहीं करना। इधर जो शायर और खतीब आ रहा है उसको कहते हाँ इतने बजे आएंगे, मगर इतने बजे नहीं आना है। इधर से भी उधर से भी, जब तरफैन से झूठा आदान-प्रदान हो रहा है तो जलसों और महफिलों की बरकतें ज़ाहिर होती जा रही है। मैं तमाम मुंतज़मीन को, मुआविनीन को, हाज़रीन को और जलसे में आने वाले तमाम फतवा और शोरा और नकीब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर जलसे की रूह बांधी रखना चाहते हो तो इधर से भी सच्चाई हो, उधर से भी सच्चाई हो, और तो दोनों तरफ से सच्चाई हो, तो यहाँ भी अच्छाई हो, वहाँ भी अच्छाई हो, इधर भी अच्छाई हो, उधर भी अच्छा है। उधर भी अच्छाई हो। वकूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। 10 मिनट हो, ले लूं क्या? ले लूं? इजाजत है? और ये 11:30 कहा गया था, 6 ही मिनट में 11:30 बजा ही देते हैं। बहुत लंबी तफसील नहीं, मैं उसे खुले दूंगा, ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जो हाइड्रोजन है ये वो ट्यूब है, इसमें पावर कहाँ से आ रहा है? जनरेटर से। जनरेटर से। अच्छा जनरेटर में चलता तो कहाँ से आता? लाइट लाइट कहाँ से आती? पावर हाउस से। पावर हाउस से डायरेक्ट पावर हाउस से ट्रांसफार्मर से पोल से घर के होल। पावर हाउस से पावर चला ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से पावर चला पोल तक, पोल से पावर चला पोल तक, पोल से पावर चला स्विच तक। जब इतना डिवाइड हुआ, इस कदर डिवीजन हुआ, तब कहीं जाके हमने स्विच ऑन किया, पंखा चला, स्विच ऑन किया, ट्यूब चली, स्विच ऑन किया, एलईडी चली, स्विच ऑन किया, एसी चली। जब इतना पावर डिवाइड हो गया तब कहीं जाके चमक पैदा हुई। अब जितने ये करके तो ज्यादा नहीं पकड़ते, उनसे कहो अपना पंखा लगा, मैं पावर हाउस चलेगा? क्या होगा? क्या होगा? अभी इरफान साहब कह रहे पंखा उड़ेगा, पंखा बाद में उड़ेगा, लगाने वाला भूल जाएगा लगाना। क्यों बोल रहे हो? मौलाना फहीम साहब के पास आया, आने के बाद कही आपके जलसे में यही से सारा पावर दे तो चलो कोई हमने किसी ने सताया। हमने सताया। खतरनाक बती हजरत ने कहा बेवकूफ, ये इतने चमक रहे हैं, डायरेक्ट तो थोड़ो चमके हैं। सुभान ये अल्लाह। जितने चमक रहे हैं डायरेक्ट तो थोड़ो चमके हैं, बल्कि चमक वसीले से मिली है, मीडियम से मिली है, मध्यम से मिली है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, देखता हूँ कहते हैं जुमले को कैसे करते हैं, अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। उस नूरुल अला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के आस्ताने की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए, जो जिस ट्रांसफार्मर से चलता जा रहा है वैसी चमक पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे चमकता चला जा रहा है। हाँ, एक ट्रांसफार्मर काफी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर सिस्टी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर नक्शबंदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर सोहरवर्ती ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर रश्मि ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर अशरफी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर अबुल ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर निजामी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर साबरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर वासी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर हबीबी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर जुनैदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर कलंदरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर आसमी ट्रांसफार्मर। ये बुजुर्गों के आस्थाने उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, मदीने का पावर हाउस बाकी रहेगा, कयामत तक बुजुर्गों के आस्थाने
जाने सकते سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کبھی تیرا بات کرتا ہے میں نے پوچھا میں مجھے تھا رہا کیسے ہوا رحمت حق نے کہا دیکھ والوں کی طرف غوث و خواجہ کی طرف افضل و اشرف کی طرف غوث و خواجہ کی طرف آسی و ارشد کی طرف تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی سبحان اللہ، سبحان تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ